Hello, am I audible? आवाज येतोय काय हो? हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. So please start mentioning your roll numbers in the chat box. This will help me to record your attendance. Do it fast. Please mention your roll numbers in the chat box. Within 2 to 3 minutes, we can start our session. Already we are late by 8 minutes. Students, those who are joining this session, please mention your roll numbers in the chat box. In last few sessions, we are trying to understand the importance of universal human values, why this subject is important for engineering students म्हणू आपण. So syllabus we have discussed, is it? Hello. Yes, sir. Yes. I hope everyone has prepared a 200 pages notebook for our subject, and whatever things we are discussing that I'm sharing, okay, in the faculty diary. From there you can write your notes in your notebook. 200 पानी एक नोटबुक बनवा आहे ना प्रत्येक विषयासाठी. आपल्या विषयासाठी पण एक 200 पानी नोटबुक बनवा आहे. युनिव्हर्सल ह्युमन व्हॅल्यूज. आणि जे काही नवीन शब्द येतात आहेत ते नवीन शब्द त्यांचे अर्थ आहे ना समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. तुमच्या नोटबुक मध्ये ते नोट डाउन करा. So students, those who have joined this Zoom meeting, I am requesting them, please mention your roll numbers in the chat box. I am finding 46 participants in this Zoom meeting, but only 27 responses I have got from this chat box. So please mention your roll numbers in the chat box. Now, do you want to say something about this our subject? Any doubt, any questions? Otherwise, we will start on unit number 1. Unit number 1 is related to introduction and introductory part of universal human values that we'll be understanding point by point. And okay? Hello. Yes, sir. Yes. Let us start. Yes. Yes, sir. Yes. Yes. So first point आहे ना unit number 1 आपण चालू केलेलं आहे ना टायटल unit number 1 introduction of universal human values असं त्याचं नाव आहे. So first point from unit number 1, that is need for value education. गरज आहे असं वाटतंय का? हॅलो सर. हॅलो सर. प्लीज. हा प्लीज. हा नोटबुक करायची का सर याला? आता सांगितलं मी बरं का. तुम्ही लेट जॉईन झाला का बघा. 200 पानी एक नोटबुक बनवा ह्या विषयाला आहे ना. ह्या विषयालाच नाही सगळ्याच विषयांना आहे ना जेवढे विषय आहेत तुम्हाला फर्स्ट इयर इंजिनिअरिंग साठी जे काही फॅकल्टीकडे येऊन शिकवतात त्या सगळ्यांसाठी 200 पानी नोटबुक एक बनवा. सिलेबस लिहून काढा. तिकडे नवीन शब्द येणार आहेत तुम्हाला. जर ओळखीचे असतील तर सोडून द्या ते शब्द. जे नवीन शब्द आहेत ज्यांचा अर्थ माहित नाही त्यांचं इंग्लिश मिनिंग, मराठी आणि हिंदी ह्या 3 लँग्वेजेस मधलं मिनिंग तुम्हाला यायलाच पाहिजे जर तुमची मदर टंग मराठी असेल तर. Am I right? Yes. येस सर. Increase your vocabulary आहे ना. Increasing vocabulary is very important. मला वाटतं आताच कम्युनिकेशन स्किलचा सेशन झाला का? Yes, sir. Yes, sir. हो. हा तर तिकडे बघा आहे ना कम्युनिकेशन स्किलचा रोल भरपूर महत्वाचा आहे. कुठला पण विषय घ्या जगामधला जर शिकायचा असेल तर त्याच्यामध्ये शब्द असतात.
So start increasing vocabulary of that area, and if you will be increasing work, आवाज येत आहे ना, डिस्टर्बन्स आहे कोणाचा तर. उत्कर्षा शिंदे आहे ना, कॅन यू म्यूट युअर सेल्फ? थँक यू. So if we will be increasing vocabulary in any area or field, obviously what will happen, you will become literate. मला वाटतं प्रोफेसर डॉक्टर आहे MM अवताडे मॅडम आहे ना, शी गेव आहे ना व्हेरी नाईस प्रेझेंटेशन म्हणू in the student induction program where she explained what is meant by literacy. So let us try to understand, if you wanted to become perfect in any area, so what you will have to do, you will have to increase vocabulary for that particular area. ज्या एरिया मध्ये तुम्हाला परफेक्ट बनायचं आहे, मग तो कुठला पण असेल, ठीक आहे, तर त्या एरिया मधला शब्द संग्रह आपल्यापाशी पाहिजे. इफ यू विल हॅव vocabulary, then obviously you will become literate for that area and you will be able to speak something about that area. असं आहे ते बरं का. तर नोटबुक बनवा नोटबुक बनवा. अजून कोणाला अडचण नोटबुक बनवण्याबद्दल, अजून पण नोटबुक बनत नसेल तर हे दुर्दैव आहे माझंच म्हणतोय मी. आतापर्यंत नोटबुक बनवायला पाहिजे होती की हो. आज किती सेशन झाले बघा अजून पण नोटबुक नाही बनली म्हणजे हे दुर्दैव माझंच आहे. Faculty members are responsible if students they are not preparing notebooks for the subject. येतंय का लक्षात? हॅलो, सगळ्यांनी नोटबुक बनवा. बनवायची नसेल तर विचारू नका. मी काय तिकडे घरी येणार नाही तुमच्या बघायला तुम्ही नोटबुक बनवली आहे का. नाही बनवली तरी चालेल. हा, प्रणिता काशी, डू यू वॉन्ट टू से समथिंग? हा, बनवली, चांगली गोष्ट आहे बरं का. काही जण अजून पण विचारतात आहेत की ह्या विषयाला नोटबुक बनवायची आहे काय. बनवायची असेल बनवा, नाही बनवली तरी पण चांगलंच आहे ना. तुम्ही कागद वाचवताय असं मी समजून घेईन, त्यातून पण पॉझिटिव्ह विचार मी घेईन. तुम्ही कागद वाजवताय, झाडं नाही तोडवतायत असा मी विचार घेईन. नोटबुक नाही बनवली तरी चालेल आणि बनवली तरी चालेल, तुमच्यावरती येते. बनवायचं असं सिस्टमने सांगितलेलं आहे. शिकणं कशाला म्हणतात हे शिकून घ्या. बघा, कालची एक गोष्ट सांगतो. काल एका विद्यार्थ्यांनी, नाव नाही सांगत, नाव कोणाचं खराब होऊ नये, ठीक आहे, तर त्यांनी गुगल ड्राईव्ह मध्ये जाऊन तिथे आपला विषयाचा एक PDF फाईल अपलोड केली. तिकडे UHV सिलेबस असं नाव दिलं त्या फाईलला. तर त्या फाईलला नाव त्यांनी चेंज करून जामून सिलेबस असं लिहिलेलं आहे. इज इट राईट ऑर रॉंग माहित नाही. हॅलो, रॉंग सर. आणि विशेष म्हणजे त्यांनी एकट्याने जामून म्हणलं म्हणून हे युनिव्हर्सल ह्युमन व्हॅल्यू जामून होतं का नाही हे पण नाही माहित. हा, हे मात्र आहे बरं का. सगळ्या अख्ख्या डिव्हिजनने जर जामून म्हणलं त्याला तर मग 100% तो विषय जामून होईल. येतं का लक्षात? बघा कशाला दुनिया खरं म्हणते हे पण समजून घ्या. समजा 100 लोक आहेत, more than 51% people they are saying something is right, it will become automatically right. मग ते रॉंग असलं तरी राईट होतं. हॅलो, yes sir. Yes, sir. Once again I am repeating my sentence. If out of 100% there are 100% people असं समजू आपण, out of 100% for a certain thing 51% people are saying it is right, though it is wrong they are saying it is right. It will become right because entire democracy is governing on votes वरती चालतं सगळं. लोकांच्या मतांवरती चालतं सगळं. लक्षात घ्या. हे समजून घ्या खरं काय असतं. सगळे जग म्हणते म्हणून ते खरं असतं का नाही हे पण, ह्याचा पण विचार आपण केला पाहिजे. सो फ्रॉम आवर सब्जेक्ट यू विल हॅव टू अंडरस्टँड व्हॉट इज ऍक्च्युअली राईट, व्हॉट इज ऍक्च्युअली ट्रुथ म्हणू आपण. खरं काय आहे त्याचा शोध घ्यायचा आहे. लक्षात घ्या.
मग विशेष म्हणजे ते मी ग्रुपवरती टाकलं, ते विद्यार्थ्यांनी तसं लिहिलेलं, त्या विद्यार्थ्याचं नावासकट त्यांच्या डिव्हिजन सी वरती ग्रुपवरती टाकलं, असं विद्यार्थ्यांनी केलेलं आहे. त्या विद्यार्थ्याला ती चूक कळली मे बी आहे. त्यांनी परत त्या ठिकाणी जाऊन जामून खोडून तिकडे UHV सिलेबस केलं, परत त्याचा स्क्रीनशॉट घेतलाय आणि परत तो त्या ग्रुपवर टाकला आणि त्या विद्यार्थ्याला म्हणलाय ना, थँक्यू व्हेरी मच फॉर रिनेमिंग नेम ऑफ द सब्जेक्ट ॲज युनिव्हर्सल ह्युमन व्हॅल्यूज. If somebody is trying to correct himself or herself, let us appreciate. But if somebody is doing some wrong things, then we will have to stop it. Is it right? Yes, sir. ठीक आहे. वही बनवायची का नाही आहे हे तुमच्यावरती आहे. आपली सिस्टम सांगते की वही बनवा. ठीक आहे. जे काही शिकवलं जाते ते तुमच्या शब्दामध्ये तुम्हाला लिहिता येतं का बघा. Let us try to understand in one sentence. I would like to share what is meant by triple P pattern, Pandharpur pattern in professional education असं म्हणतो आपण. ठीक आहे. मग हा पॅटर्न काय सांगतो की जे क्लासमध्ये शिकवलं जात आहे ते तुम्हाला कितपत समजलं आहे ना. इज इट पॉसिबल फॉर यू टू राईट इट इन युअर ओन लँग्वेज. मग त्या सेशन बद्दल, झालेल्या सेशन बद्दल तुम्हाला 2 किंवा 3 पानं आहे ना लिहिता येतात काय, असं आपला पंढरपूर पॅटर्न सांगतो तिकडे बघा. पण त्याला कोण सिरियस घेत नाहीये अनफॉर्च्युनेटली. आणि ते जर खरंच तसं झालं, डेफिनेटली यू विल लर्न समथिंग फ्रॉम द ईच अँड एव्हरी सेशन. प्रत्येक सेशन मधून तुम्हाला काहीतरी मिळणार आहे नवीन. ओनली व्हॉट यू विल हॅव टू डू, you will have to write it, you will have to write entire session in your own language, what actually you learned and from that particular session. त्या लेक्चर मधून तुम्हाला काय नवीन शिकायला मिळालं हे तुम्ही तुमच्या नोटबुक मध्ये बरं का तुमच्या भाषेमध्ये लिहायचंय. त्याला आपण पंढरपूर पॅटर्न इन प्रोफेशनल एज्युकेशन म्हणतो. असं समजतंय का काय म्हणलं मी? हॅलो. Yes. Yes, sir. Yes, sir. तर परत एकदा वहीचा विषय, वही बनवायची असली बनवा, वही नाही बनवली तरी मी काय बघायला नाही येणार तिकडे. ठीक आहे. फक्त एक तळमळ आहे की न्यू वर्ड्स, ओके, न्यू वर्ड्स यू विल बी गेटिंग फ्रॉम दिस सब्जेक्ट अँड मीनिंग ऑफ ईच अँड एव्हरी न्यू वर्ड अँड यू शुड नो इन ऍटलिस्ट कमीत कमी. ठीक आहे. इन 3 लँग्वेजेस. त्याचं मीनिंग तुम्हाला माहित पाहिजे. इंग्लिश मधनं आपण शिकतोय. ठीक आहे. हिंदी इज आवर नॅशनल लँग्वेज म्हणू आपण, अँड मराठी मोस्टली इट इज युज्ड इन फॉर म्हणू आपण, इन फॉर महाराष्ट्र स्टेट. जर आपण महाराष्ट्र राज्यामध्ये राहत असू तर मराठी भाषा पण वापरली जाते. तर ह्या मदर टंग, जर आता कोण जर कन्नड किंवा कर्नाटक बॉर्डरवर वगैरे राहत असेल तर यू शुड नो अँड मीनिंग ऑफ ईच अँड एव्हरी वर्ड इन युअर ओन मदर टंग. तुमच्या स्वतःच्या मातृभाषेमध्ये त्या इंग्लिश शब्दाचा अर्थ तुम्हाला यायलाच पाहिजे लिहायला. अँड इट इज ऑल्सो मेन्शन्ड इन ट्रिपल PN, पंढरपूर पॅटर्न इन प्रोफेशनल एज्युकेशन. इंग्लिश ही इंटरनॅशनल लँग्वेज आहे, ही यायलाच पाहिजे. तुमची मातृभाषा ही पण तुम्हाला जपायलाच पाहिजे. And national language, which is Hindi, and that also we will have to understand. Okay, I hope everyone has mentioned roll numbers in the chat box. Now I am starting unit number 1 with your permission. Can I start? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. Yes, sir. Okay, so unit number 1 is, okay, काय म्हणणार बघा, introduction. And so introductory part of, once again we will understand and universal human values with syllabus points. And first point of unit number 1 is need for value education. मूल्य शिक्षणाची गरज खरंच आहे का आणि का आहे, असेल तर कशासाठी वगैरे हे पॉइंट्स आहेत. So this is the first slide. I am reading few lines. Let us try to understand meaning and let us try to give some answers for the questions which will be asked in this slide. And 2 questions विचारले गेलेले आहेत. So before moving towards those 2 questions, let us read and first sentence, all human beings
ऍस्पायर फॉर हॅपी अँड फुलफिलिंग लाईफ. आता इकडे ऍस्पायर हे वर्ब आहे, लक्षात घ्या ना, क्रियापद आहे. महत्वाकांक्षा करतात येत आहे. प्रत्येक ह्युमन बिईंग हा महत्वाकांक्षा करतात आहेत. कशासाठी? फॉर अ हॅपी अँड फुलफिलिंग लाईफ. आनंदी जीवन जगण्यासाठी म्हणू आपण. अँड फुलफिलिंग लाईफ म्हणजे परिपूर्ण जीवन करण्यासाठी, आनंदी होण्यासाठी प्रत्येक ह्युमन बिईंग हा महत्वाकांक्षा करतोय. आणि हे आपण बऱ्याच सेशन मधून, 2-3 सेशन मधून आपण बघितलेलं आहे. अल्टिमेट ऍस्पायरेशन ऑफ ईच अँड एव्हरी ह्युमन बिईंग इज हॅपीनेस अँड प्रॉस्परिटी. हे दोन ज्या गोष्टी आहेत ह्याच्यासाठी माणूस जन्मल्यापासून मरेपर्यंत झगडतोय म्हणा, लढतोय म्हणा. ठीक आहे. सो नेक्स्ट पॉइंट आय एम रीडिंग, दॅट इज फॉर ए ह्युमन बिईंग, प्रत्येक मानवासाठी, देअर आर 2 इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स पर्टेनिंग टू धिस. ह्याच्या संदर्भात, मग ह्या महत्वाकांक्षांच्या संदर्भात यू कॅन आस्क 2 क्वेश्चन्स विच आर इम्पॉर्टंट अँड पर्टेनिंग म्हणजे च्या संबंधित टू धिस. काय आहे तर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हॉट इज माय ऍस्पायरेशन. माझ्या महत्वाकांक्षा काय आहेत. मग तोच क्वेश्चन परत दुसऱ्या भाषेत, व्हॉट टू डू, नेमकं काय करायचं आहे जन्माला येऊन. येतं का लक्षात? बघा, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. व्हॉट इज माय ऍस्पायरेशन, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. इफ यू विल आस्क युअर सेल्फ, म्हणजे तुमच्या महत्वाकांक्षा काय आहेत असं विचारायचंय. मग ह्यातून वेगळ्या पद्धतीने पण हा प्रश्न आपण स्वतःला विचारू शकतोय. महत्वाकांक्षा जर समजत नसतील तर व्हॉट टू डू आहे, जन्माला येऊन नेमकं करायचं काय आहे, हा पहिला क्वेश्चन आहे, लक्षात घ्या. अँड सेकंड क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट विच विल हेल्प अस टू फाइंड आउट अँड real happiness and fulfilling life, and also both questions will help us to find out our aspirations of our life, how to fulfill my aspirations. So first question, what is my aspiration, माझ्या महत्वाकांक्षा काय आहेत, म्हणजे मी आयुष्यात येऊन नेमकं काय केलं पाहिजे, what to do. And second question, once here and very important, once you will get an answer for question number 1, then it is very easy to go to question number 2. पहिला क्वेश्चन बद्दल काय अडचण? हॅलो. नो सर. No, sir. आपला जन्म झाला, आपण ह्युमन बिईंग म्हणून जन्माला आलो, नंतर मग आपलं ऍस्पायरेशन काय आहे हे कळलं पाहिजे आपल्याला. म्हणजे नेमकं आयुष्यात येऊन करायचं काय आहे हे ठरवलं पाहिजे आपण. आणि हे ठरवल्यानंतर, ठीक आहे, मग इकडे आपण 2-3 एक्झाम्पल्स घेऊया. कोणाला IAS ऑफिसर व्हायचं असेल, इंडियन ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह सर्व्हिसेस, त्याच्यामध्ये IAS ऑफिसर होऊन लोकांची सेवा करायची असेल, मोठा अधिकारी होऊन गव्हर्नमेंटमध्ये जॉब पाहिजे असेल, ठीक आहे. किंवा काही जणांना मल्टीनॅशनल कंपनीमध्ये जायचं असेल. मल्टीनॅशनल कंपनी म्हणजे काय? कंपनी विच विल बी वर्किंग इन मल्टिपल नेशन्स. बऱ्याच देशांमध्ये ती कंपनी काम करत असते, त्याला आपण मल्टीनॅशनल कंपनी असं म्हणतोय. इन्फोसिस, विप्रो, कॅपजेमिनी, कॉग्निझंट, अशा बऱ्याच कंपन्या आहेत. सॉफ्टवेअरच्या बऱ्याच आहेत, ठीक आहे, कोरच्या पण आहेत. टेक महिंद्रा, भारत फोर्ज, महिंद्रा अँड महिंद्रा. थोड्याशा मेकॅनिकलच्या सांगितल्या, इलेक्ट्रिकलच्या पण तशा असतील, ठीक आहे, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरे. सिव्हिलच्या काय असतील बरं का, सगळ्याचे मला माहित नाहीत, बॅकग्राऊंड थोडंसं मेकॅनिकल आहे, मेकॅनिकलच्या थोड्या सांगितल्या, आणि सॉफ्टवेअरमध्ये काम केल्यामुळे सॉफ्टवेअरच्या सांगितल्या. Suppose you wanted to become a CEO of any multinational company, and that also can be your aspiration. येतं का लक्षात? बघा, somebody wants to go to an Indian Army म्हणा, मग तो इंडियन आर्मी मध्ये जायचं असेल तर हे पण ऍस्पायरेशन असू शकतं. आयुष्यामध्ये येऊन नेमकं करायचं काय आहे त्याला आपण व्हॉट इज माय ऍस्पायरेशन म्हणजे व्हॉट टू डू आहे. कळलं का हो पहिला क्वेश्चन? हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now let us consider you have set your targets, you have decided your goals, you have some aspirations with you as a student. Now next question you will have to ask to yourself, how to fulfill my aspirations. म्हणजेच तो क्वेश्चन वेगळ्या पद्धतीने आपण विचारायचा आहे स्वतःला, हाऊ टू डू, कसं करायचं. मग हे टार्गेट ठरवलं आता, कसं करायचं. हाऊ म्हणजे कसं, व्हॉट म्हणजे काय करायचं. येतं का लक्षात हे 2 क्वेश्चन्स? हॅलो. येस. Yes, sir. So first question, answer of first question we will be getting from value education.
पहिल्या क्वेश्चनचं आन्सर हे व्हॅल्यू एज्युकेशन मध्ये मिळणार आहे आपल्याला. अँड आन्सर ऑफ सेकंड क्वेश्चन विल बी गेटिंग फ्रॉम स्किल डोमेन. So 2 domains you will find, value domain and skill domain. Both are required and both are required. लक्षात घ्या. आपल्याला व्हॅल्यू म्हणजे मूल्यांची ओळख जर आपल्याला झाली तर आपल्याला नेमकं काय करायचं आहे, दॅट फोकस वी विल हॅव आहे ना फ्रॉम आवर लाईफ. सो आन्सर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन वी विल बी गेटिंग फ्रॉम आहे ना व्हॅल्यू डोमेन, व्हॅल्यू एज्युकेशन म्हणू आपण. अँड हाऊ टू फुलफिल माय ऍस्पायरेशन, answer for second question will be getting from skill domain. हे पुढच्या काही स्लाइड्स मध्ये तुम्हाला समजेल. क्वेश्चन्स कळले का? हॅलो. मग आयुष्याच्या बर का वळणावरती आयुष्य जगत असताना प्रत्येक वेळेस हे 2 क्वेश्चन स्वतःला विचारा आहे ना, भरपूर महत्वाचे 2 क्वेश्चन्स आहेत. मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हॉट इज हॅपनिंग, आवर ऍस्पायरेशन्स वी आर चेंजिंग अँड राईट नाव you don't have maturity म्हणू आपण. slowly what will happen, you will get some kind of maturity, and after gaining or getting some kind of maturity again your aspirations may change. आपल्या ज्या काही महत्वाकांक्षा आहेत त्या चेंज होत राहतात आहे ना टाइम टू टाइम. मग तिकडे अल्टिमेटली आपल्याला काय करायचं आहे, हॅपीनेस अँड प्रॉस्पेरिटीसाठी झगडायचं आहे. ठीक आहे, मग ते करण्यासाठी नेमकं काय व्हायचं आहे ते आपल्याला कळलं पाहिजे. Therefore these 2 questions you ask yourself at different stages of your life म्हणू आपण. ठीक आहे. Next point I am reading, the purpose of education is to facilitate the development of clarity on the aspirations and adequate competency to actualize it. काय म्हणलं बघा, शिक्षणाचा हेतू काय आहे, the purpose of education is आहे टू फॅसिलिटेट द डेव्हलपमेंट ऑफ. आता टू फॅसिलिटेट म्हणजे फॅसिलिटी प्रोव्हाइड करताय. कशाची, तर फॅसिलिटी म्हणजे काय हो, सुविधा प्रोव्हाइड करणे. काय म्हणणार बघा, कशाची, तर डेव्हलपमेंट ऑफ अँड क्लॅरिटी म्हणजे जी काही विकास आहे त्या विकासाच्या स्पष्टतेबद्दल म्हणू आपण. ऑन दी ऍस्पायरेशन, ते पण कशासाठी, महत्वाकांक्षांवरती. अँड ऍडेक्वेट कॉम्पिटन्सी, ऍडेक्वेटचा अर्थ आहे पुरेशी, कॉम्पिटन्सी म्हणजे क्षमता आहे. ability to do something, we are calling it as competency. मग आपल्याकडे पुरेशी क्षमता आहे काय, असेल तर टू ऍक्च्युअलाइज इट आहे ना, ते प्रत्यक्षात आणण्यासाठी मग वापरली पाहिजे आपली कॅपॅबिलिटी म्हणू, कॉम्पिटन्सी म्हणू. अँड सच काइंड ऑफ सेन्स वी आर गेटिंग अँड ओनली आफ्टर टेकिंग एज्युकेशन म्हणू आपण. समजतंय का, एज्युकेशन मुळे हे शक्य होत आहे. वी कॅन अंडरस्टँड अँड there will be clarity on our aspirations, and adequate competency will help us to make our dreams true. आपले जे काही ड्रीम्स आहेत ते ट्रू करण्यासाठी आपल्याला एज्युकेशन मदत करणार आहे. Yes sir. त्याच्यासाठी आपण एज्युकेशन घेतोय. बघा, आज 12वी झाल्यानंतर पण तुम्ही डायरेक्ट तुम्हाला जे काय करायचं होतं ते करू शकला असता. तुम्हाला काही पुढच्या लेवलला जायचं आहे आयुष्यामध्ये आणि ते फक्त आपल्याला एज्युकेशन नी जाऊ शकतोय आपण. म्हणजेच इकडे वन्स अगेन आय एम रीडिंग, द पर्पज ऑफ एज्युकेशन इज टू फॅसिलिटेट द डेव्हलपमेंट ऑफ क्लॅरिटी ऑन द ऍस्पायरेशन अँड ऍडेक्वेट कॉम्पिटन्सी टू ऍक्च्युअलाइज इट. म्हणजे एज्युकेशनचा हेतू काय आहे, तर हे आपल्याला विकासासाठी मदत करणार आहे, आपल्या विकासासाठी मदत करणार आहे आणि क्लॅरिटी आणणार आहे. कशासाठी, तर आपलं महत्वाकांक्षा ज्या काही आहेत त्याची क्लॅरिटी ऑन द ऍस्पायरेशन म्हणजे महत्वाकांक्षांची क्लॅरिटी म्हणजे स्पष्टता आणणार आहेत. आणि ऍडेक्वेट कॉम्पिटन्सी पुरेशी क्षमता जी काही आहे ती आपल्याला टू ऍक्च्युअलाइज इट म्हणजे ते प्रत्यक्षात आणण्यासाठी प्रयत्न करणार आहेत. नुसते स्वप्न बघून उपयोग नाही आहे. ट्रिमेंडस एफर्ट्स वी विल हॅव टू मेक, देन ओनली वी कॅन कम्प्लीट आवर ड्रीम्स इन रियालिटी. बरोबर. हॅलो. येस सर. ह्याच्याबद्दल कोणाला काय म्हणायचं असेल तर म्हणा, अदरवाइज वी विल गो टू नेक्स्ट स्लाइड फास्ट. 54 students have joined. I am finding only 48 responses in the chat box. Please mention your roll numbers in the chat box. किती वेळा सांगायचंय बघा. जाऊया पुढे, काय अडचण इथपर्यंत? नो सर. हा, मग पुढचा अजून ते बघा ना, नीड फॉर व्हॅल्यू एज्युकेशन हे समजून घेत असताना आपण सेकंड स्लाइड कडे गेलेलो आहे.
अजून थोडंसं डिटेलमध्ये काही पॉइंट्स आहेत तिकडे, वाचून समजून घेऊ बघा. मी पण तुमच्यासोबत शिकतोय, मला पण हे सगळं नवीन आहे बरं का. हे दुसरं वर्ष आहे माझ्यासाठी. तुमच्यासाठी पहिल्यांदाच तुम्ही शिकताय, हे माझ्यासाठी दुसरं वर्ष आहे. मी दुसऱ्यांदा शिकतोय म्हणतोय विद्यार्थ्यांसोबत. आणि 3 डिव्हिजनला शिकवत असल्यामुळे 3 वेळा शिकतोय मी. मागच्या वेळेस मी 2 वेळा शिकलो, ठीक आहे. आता मी 3 वेळा शिकतोय, असं 5 वेळा शिकून होईल. पुढच्या बॅचला अजून माझ्याकडे कॉन्फिडन्स येईल बघा. अँड दिस इज कॉल्ड ॲज प्रॅक्टिस. Therefore, practice is very important. आहे आपण प्रॅक्टिस करत नाहीये. टेक्नॉलॉजी इज आहे ना बिकमिंग अस हँडिकॅप्ड म्हणूया आपण. आपल्याला ह्या ज्या काही टेक्नॉलॉजी नवीन येणार आहेत हे आपल्याला हँडिकॅप्ड बनवत जाणार आहेत भविष्यामध्ये. असं काही ठिकाणी म्हणलं जातंय की भविष्यामध्ये फक्त आपल्या बॉडी मधले हे 2च बोट आहे ना, थंब म्हणूया आपण, तेवढेच ऍक्टिव्हेट राहणार आहेत. बाकी सगळ्या गोष्टींमधली ताकद निघून जाणार आहे बिकॉज ऑफ दिस टेक्नॉलॉजी. येतं का लक्षात काय म्हणायचंय मला? हॅलो, येस Yes. So let us use technology with responsibility म्हणूया. Most of the times if we are using something, so we will have to use it with responsibilities. ज्यावेळेस नवीन गोष्टी काही वापरतो आपण त्यावेळेस रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणजे जबाबदारीने ती वापरलं पाहिजे. त्याचा सेन्स ठेवत आपण जातोय पुढे. फॉर दिस ह्याच्यासाठी म्हणजे जे काही व्हॅल्यू एज्युकेशन आहे त्याचा पर्पज आहे तो आपण बघितला. मग ह्याच्यासाठी काय म्हणलं आहे ना, इट इज इसेन्शियल टू अंडरस्टँड. हे महत्वाचं आहे समजून घेणं. काय? व्हॉट ए हॅपी फुलफिलिंग अँड सक्सेसफुल लाईफ. आनंदी आणि परिपूर्ण आणि यशस्वी 3 शब्द वापरले बघा ना. हॅपी, फुलफिलिंग म्हणजे परिपूर्ण म्हणूया आपण, सक्सेसफुल म्हणजे यशस्वी, लाईफ म्हणजे जीवन. हे काय असतं हे आपल्याला समजून घेणं गरजेचं आहे. व्हॉट इज रिअली व्हॅल्युएबल फॉर ह्युमन बिईंग, दॅट ऑल्सो वी विल हॅव टू अंडरस्टँड. खरंच माणसासाठी, खरंच मानवासाठी आहे व्हॅल्युएबल काय आहे हे आपण समजून घ्यायला पाहिजे. व्हॉट इज आवर पर्पज ॲज अ ह्युमन बिईंग, मानव म्हणूनच का जन्माला आलो आपण आहे. मग त्याचा आपला हेतू काय आहे ना, मानव म्हणून जन्माला येणं हा हेतू काय आहे त्याच्यासाठी हे पण आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे म्हणा. अंडरस्टँडिंग ह्युमन ऍस्पायरेशन्स, मानवाच्या महत्वाकांक्षा काय आहेत ह्या समजून घेणे. आणि हे मला वाटतं परत एकदा रिपीट झालंय, व्हॉट इज रिअली अँड व्हॅल्युएबल फॉर ह्युमन बिईंग. आणि हे सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं ह्या पॅरेग्राफ मध्ये विचारलेल्या समजून घेतलेल्या पॉइंट्स, हे सगळे पॉइंट्स कशामध्ये येतात? त्याला व्हॅल्यू डोमेन असं म्हणतोय. डोमेन म्हणजे कार्यक्षेत्र आहे ना, विचार क्षेत्र आहे. इन एनी फील्ड, इफ सपोज यू आर considering and you are putting some facts, we are calling them as a domain. And suppose you are working as a mechanical engineering field, and in that case machines will be your domain. And it means in your domain you will find machines. If suppose you are if you are learning computer science and engineering, in that case computers, it means in your domain you will find computers and knowledge related to computers म्हणूया. Suppose you are a civil engineer, so your domain will be buildings and constructions. येतं का लक्षात what is meant by domain? Hello. Yes, sir. त्याला कार्यक्षेत्र म्हणायचं. आपण कुठल्या क्षेत्रामध्ये काम करतो त्याला डोमेन असा अर्थ आहे. सो इन व्हॅल्यू डोमेन वी विल फाइंड meaning of happy, fulfilling and successful life. What is really valuable for human being, that also we will find. Purpose of human being, answer of this question also we will get. आणि हे सगळं आपल्याला व्हॅल्यू डोमेन मधून मिळणार आहे. काय अडचण? नो सर. हा, मग इकडे म्हणलेलं आहे द सब्जेक्ट असा विषय आहे ना विच अनेबल्स, आपल्याला ॲबिलिटी देतोय टू अंडरस्टँड this domain is called as value education. So whatever questions we have asked in the previous paragraph manu, so answer of all the questions we will be getting from value education. त्याच्यामुळे व्हॅल्यू एज्युकेशनला महत्व आहे, लक्षात घ्या. इट अनेबल्स अस टू अंडरस्टँड आवर ऍस्पायरेशन्स, आपल्या महत्वाकांक्षा आहेत काय आहेत हे समजून घेण्यासाठी पण व्हॅल्यू एज्युकेशन हेल्प करते. व्हिज्युअलाइज आवर गोल्स, आपल्या आयुष्यामधली जी काही ध्येय आहेत, आपले जे काही एम आहे काय म्हणणार बघा ना, ध्येय
So we will be getting answers of all the questions. आणि आपले जे काही ध्येय आहेत ते पाहण्यासाठी पण व्हॅल्यू एज्युकेशन विल हेल्प अस अँड इंडिकेट्स द डायरेक्शन्स ऑल्सो आहे. आणि हे आपल्याला दाखवणार आहे, मार्ग पण दाखवणार आहे व्हॅल्यू एज्युकेशन आपल्याला कशासाठी, फॉर देअर फुलफिलमेंट. आपले जे काही ड्रीम्स आहेत ते पूर्ण करण्यासाठी पण आपल्याला व्हॅल्यू एज्युकेशन मदत करणार आहे. काय अडचण? नो सर. नो सर. असेल तर अधून मधून मला थांबवत चला. मी असं समजतोय की मी जे काय बोलतोय ते तुम्हाला समजतंय, ठीक आहे. जर समजायचं बंद झालं तर सर सर थांबा म्हणायचं, ठीक आहे. थोडस माझा बरं का थोडासा स्पीड जास्त आहे असं मलाच वाटतं कधी कधी, आणि पोरं पण फीडबॅक मध्ये सांगतात सरांचा स्पीड फास्ट म्हणजे थोडस फास्ट आहे. तर मग जिथे समजत नाही तिथे थांबवत चला, आपण थोडीशी चर्चा करूया आणि मग पुढे जाऊया. काय अडचण? नो सर. नो सर. So have you understood what is meant by domain? How value education will be helping us to understand why this value education is needed in education systems. बरोबर? Yes? Yes. मग ह्याच्या संदर्भात ह्याच्या संबंधित इन रिलेशन टू दीज इश्यूज वरती जे काही इश्यूज आहेत, क्वेश्चन्स आहेत, ठीक आहे. इट ऑल्सो हेल्प्स टू रिमूव्ह, आणि व्हॅल्यू एज्युकेशन किंवा व्हॅल्यू डोमेन विल हेल्प अस टू रिमूव्ह आवर कन्फ्युजन्स. आपल्या ज्या मनामध्ये गोंधळ असतोय आणि मोस्ट ऑफ द टाइम्स कॉन्ट्राडिक्शन्स पण असतात, त्याला आपण विरोधाभास म्हणतोय, हे सगळं काढून टाकण्यासाठी व्हॅल्यू एज्युकेशन विल हेल्प अस. कन्फ्युजन्स म्हणजे गोंधळ. बऱ्याचदा आपण कन्फ्युज्ड माइंड स्टेट मध्ये असतोय, आपल्याला कळत नाही नेमकं काय करायचं आहे. एक छोटस एक्झाम्पलने गोंधळ म्हणजे काय समजून घेऊया. आपण चाललोय एका रस्त्याने आणि तिकडे 2 रस्ते फुटलेत, ठीक आहे. आपण त्या सेंटरवरती जिकडे 2 मार्ग आहेत, एक उजवीकडे म्हणून एक डावीकडे म्हणून. आपल्याला कळत नाहीये नेमकं उजवीकडे जायचंय का डावीकडे जायचं आहे. ऍट दॅट टाइम इफ वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टँड दॅट स्टेट ऑफ आवर माइंड, वी आर कॉलिंग इट ॲज कन्फ्युजन्स. त्याला गोंधळ असं म्हणतोय आपण, बरोबर का? हॅलो. Yes, sir. Sir. And let us try to understand meaning of contradictions. विरोधाभास म्हणजे काय? बऱ्याचदा मनात वाटत असतं की आपल्याला हे करायचंय पण आपण ते करत नाही, आपण दुसरंच काहीतरी करतोय, त्याला कॉन्ट्राडिक्शन्स म्हणतात. किंवा बोलतो एक आणि करतो एक. येतं का लक्षात? बघा, बरेच जण बोलतात वेगळंच आणि करतात तिसरंच, त्याला म्हणायचं कॉन्ट्राडिक्शन्स, त्याला म्हणायचं विरोधाभास. It means if you wanted to remove confusions and contradictions from our life, obviously we will have to give more weightage to value education. Value education will help us to remove confusions and contradictions from our life. काय अडचण? No, sir. No, sir. मग इन दॅट सेन्स, मग ह्या सेन्स मध्ये व्हीई म्हणजे व्हॅल्यू एज्युकेशन addresses the issues related to what to do. नेमकं काय करायचं आहे, जो मगाशी पहिला क्वेश्चन होता, नेमकं काय करायचं आहे, म्हणजे त्याला दुसरा एक क्वेश्चन होता, व्हॉट इज माय ऍस्पायरेशन्स. व्हॉट इज माय ऍस्पायरेशन, माझी महत्वाकांक्षा काय आहे, म्हणजेच व्हॉट टू डू, मी नेमकं काय केलं पाहिजे आयुष्यामध्ये. ह्या सगळ्यांची आन्सर हे व्हॅल्यू एज्युकेशन देणार आहे. येते का लक्षात? Yes? Yes, sir. ह्याच्या आधी बरं का, ह्या 2 वर्ष झाला हा विषय आलेला आहे इंजिनिअरिंगच्या विद्यार्थ्यांसाठी. ह्याच्या आधी फक्त हाऊ टू डू, ठीक आहे, हाऊ टू डू वर जास्त फोकस होता. आणि हाऊ टू डू ह्या प्रश्नाचं उत्तर काय आहे तर स्किल्स. आपल्याकडे स्किल्स असतील तर आपण काहीतरी करू शकतोय. हाऊ टू डूचा आन्सर शोधण्याचा प्रयत्न इंजिनिअरिंग मध्ये केला जातो, लक्षात घ्या. इट मीन्स यू विल बी इम्प्रूव्हिंग युअर स्किल्स, अँड अलॉंग विथ स्किल्स इफ वी विल हॅव व्हॅल्यूज, ऑब्विसली यू विल गो टू हायर लेवल म्हणूया आपण, बिकॉज यू हॅव अ सेन्स ऑफ व्हॅल्यू एज्युकेशन विथ यू. You will remove confusions and contradictions from your life. Therefore, value education plays very vital role, which will be
गिव्हिंग आहे आन्सर्स ऑफ व्हॉट टू डू आहे, आयुष्यामध्ये येऊन काय करायचं आहे ह्याची उत्तर आपल्याला व्हॅल्यू एज्युकेशन मधून मिळतात. जाऊया पुढे. येस सर. मग आता इकडे बघा ना, इट इज ऑल्सो नेसेसरी, कशाची गरज आहे बघा ना, टू लर्न दी स्किल्स. फक्त व्हॅल्यू शिकून उपयोग नाही आहे. म्हणजे आपल्याला कळलं की आयुष्यामध्ये नेमकं काय करायचं, व्हॉट आर माय ऍस्पायरेशन्स, नाउ आय हॅव दी आन्सर ऑफ व्हॉट आर माय ऍस्पायरेशन्स, व्हॉट टू डू हे कळलं मला आहे ना. मग पुढच्या लेवलला वी विल हॅव टू लर्न दी स्किल्स. मग कौशल्य शिकले पाहिजेत आपण. कशासाठी, टू ऍक्च्युअलाइज आवर ऍस्पायरेशन्स. आपल्या ज्या काही महत्वाकांक्षा आहेत त्या प्रत्यक्षात, म्हणजे ड्रीम्स आहेत आपले, ठीक आहे, ते प्रत्यक्षात ड्रीम्स पूर्ण करण्यासाठी आपल्यापाशी काय पाहिजे, तो स्किल्स पाहिजेत. आणि त्याला आपण काय म्हणतोय, स्किल डोमेन म्हणतोय. म्हणजे उद्या आपण इंजिनिअरिंग झाल्यानंतर आपल्यामध्ये स्किल्स असणार आहेत, लक्षात घ्या. यू विल हॅव अन स्किल्स विथ यू अँड, बट व्हॅल्यू एज्युकेशन विल हेल्प अस टू थिंक what kind of aspirations you have, what really you want to do in the life. It will give a clarity about your purpose on this earth. Therefore value education plays very vital role. And next question, how to do and how to complete our dreams. So answer is skills. So skills will help us to make things practically, or we can make it our dreams in reality. काय अडचण? No, sir. The subject which enables us to learn the skills, आणि असा विषय जो आपल्याला ability देणार आहे की स्किल शिकण्याबद्दल म्हणू आपण, इट इज कॉल्ड ॲज स्किल डेव्हलपमेंट. त्याला स्किल डेव्हलपमेंट असा विषय म्हणतोय आपण. इट enables us to learn science. आपल्याला तो ॲबिलिटी देतोय म्हणूया. विज्ञान म्हणजे काय शिकण्याची, टेक्नॉलॉजी म्हणजे तंत्रज्ञान काय हे शिकण्याची, मॅनेजमेंट म्हणजे व्यवस्थापन असं म्हणतात मला वाटतं त्याला मराठीत, एक्झॅक्ट शब्द नाही आता आठवत, ठीक आहे. मॅनेजमेंट म्हणजे व्यवस्थापन कसं करायचं. and other skills for fulfilling our aspirations. So whatever aspirations we have, if really we want to fulfill those aspirations, so we will have to learn science, technology and management. आणि ह्या तीन गोष्टी शिकून आपण आपली जे काही स्किल्स आहेत त्या स्किल्स द्वारे आपण काय करू शकतोय, वी कॅन फुलफिल आवर ऍस्पायरेशन्स. आपल्या महत्वाकांक्षा आपण पूर्ण करू शकतोय. देअरफॉर स्किल डोमेन, स्किल डेव्हलपमेंट सब्जेक्ट इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टंट. म्हणजे त्याला आपण इंजिनिअरिंग असं म्हणतोय, बरोबर का. आणि त्याच्यामुळे शेवटची लाईन बघा आहे ना, स्किल डेव्हलपमेंट किंवा स्किल डोमेन ऍड्रेसेस दी इश्यूज आहे ना रिलेटेड टू हाऊ टू डू आहे, कशा गोष्टी करायच्या आहे त्याच्यासाठी आपल्याला स्किल डेव्हलपमेंट, स्किल डोमेन आपल्याला हेल्प करणार आहे. देअरफॉर व्हॅल्यू एज्युकेशन इज इम्पॉर्टंट. कळलं का. दोन्ही गोष्टी, स्किल आणि व्हॅल्यूला दोन्हीला महत्व आहे, लक्षात घ्या. जाऊया पुढे. काय अडचण असेल विचारा. शॉर्ट मध्ये कोणीतरी सांगेल का काय समजलं या 2-3 स्लाइड्स वरून. फास्ट. हॅलो. कुठले 2 क्वेश्चन्स आहेत? हॅलो. What to do and how to do. What to do and how to do. What to do in another language we can ask same question, what is my aspiration, and how to do, and that question we can ask in another language, how I can fulfill my aspirations. बरोबर का. आणि ह्या दोन्ही क्वेश्चनचे आन्सर्स आपल्याला 2 वेगळे सब्जेक्ट्स देणार आहेत म्हणूया. व्हॉट टू डू, आयुष्यात जन्माला आल्यानंतर ऍज अ ह्युमन बिईंग आहे आपण नेमकं काय करायला पाहिजे ह्याचा आन्सर हे व्हॅल्यू डोमेन देणार आहे. आणि आपले जे काही ऍस्पायरेशन्स आहेत ते फुलफिल करण्यासाठी, महत्वाकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी त्या कशा करायच्या आहेत त्याचा आन्सर आपल्याला स्किल डेव्हलपमेंट, स्किल डोमेन देणार आहे. जाऊया पुढे. येस सर. मग इकडे आपल्याला कळलं आहे ना, व्हॅल्यूज अँड स्किल्स गो हँड इन हँड आहे. म्हणजे व्हॅल्यूज आणि स्किल्स हे दोघं एकमेकांसोबत जातात किंवा गेले पाहिजेत म्हणून आपण, जातात, ठीक आहे. व्हॅल्यूज अँड स्किल्स गो हँड इन हँड.
एकमेकांसोबत जातात. बोथ व्हॅल्यूज अँड स्किल्स आर रिक्वायर्ड. आणि दोन्ही तेवढ्याच ताकदीचे आहेत, दोन्ही तेवढ्याच महत्वाचे आहेत, दोन्ही आपल्यामध्ये पाहिजेत. नुसते स्किल्स असले आणि व्हॅल्यूज जर नसतील आपल्यापाशी तर आपल्याला माणूस म्हणून आपण थोडक्यात काय होणार बघा, आपण फक्त रोबोट होणार, रोबोट. कारण की आपल्यामध्ये स्किल्स आहेत, रोबोट्स मध्ये स्किल्स आहेत राईट नाव आहे. आणि सध्या मोठ्या प्रमाणावरती आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स इज गोइंग टू बी बिल्ड ओके इन दी रोबोट्स, अँड बिकॉज ऑफ विच वी आर ट्राइंग टू गिव्ह फिलिंग्स टू दी रोबोट्स. सध्या बऱ्याच प्रमाणावरती शास्त्रज्ञ आहेत, सायंटिस्ट, ते प्रयत्न करतात आहेत की मशीनला भावना कशा आणल्या जातील, येतं का लक्षात बघा. मग आत्ताच्या घडीला जर आपण बघितलंय ना, रोबोट्स दोज हु आर हॅव्हिंग स्किल्स म्हणूया आपण, त्यांच्यामध्ये स्किल्स आहेत बट दे डोंट हॅव व्हॅल्यूज अँड फिलिंग्स, बिकॉज ऑफ विच दे वी कॅन कॉल देम एज रोबोट्स. पण काही वर्षानंतर, काही दिवसानंतर असे पण काही रोबोट्स आपल्याला बघायला भेटणार आहेत, ते ह्युमन बिहेवियर सारखं वागतील आहे ना आपल्यासोबत, येतं का लक्षात बघा. Therefore, both values and skills are required and there is an essential complementarity. पूरक आहेत एकमेकांना, म्हणलं ते कोण पूरक आहेत, व्हॅल्यूज अँड स्किल्स आर अँड बोथ आर अँड इसेन्शियल अँड कॉम्प्लिमेंटॅरिटीचा अर्थ काय, एकमेकांना पूरक आहेत. नुसते व्हॅल्यूज असतील, स्किल्स नाहीत तरी पण नाही चालणार, कारण की आपण फक्त स्वप्न बघतोय पण आपण ते पूर्ण करण्यासाठी स्किल्स नाही आहेत आपल्यापाशी. आणि नुसते स्किल्स आहेत, व्हॅल्यूज नाहीत, ते पण नाही चालणार. दोन्ही गोष्टी पाहिजेत. आलं का लक्षात? हॅलो, येस Yes, sir. आणि त्याच्यामध्ये पण काय म्हणलं, द प्रायोरिटी इज व्हॅल्यूज दॅन स्किल्स. त्याच्यामध्ये मग क्रम जर लावायचा झाला, व्हॅल्यू आणि स्किल्स हे दोन्ही सोबत जाणार आहेत, ठीक आहे. आणि त्याच्यामध्ये पण समजा श्रेष्ठ कोण जर असल तर ते व्हॅल्यूज आहेत. आपल्यापाशी स्किल्स थोडे कमी असले तरी चालतील, बट first priority we will have to give to values and then we will have to focus on our skills. That is first understanding what to do. नेमकं काय करायचं आहे आयुष्यात येऊन, ह्या प्रश्नाचं उत्तर आधी आपण सॉल्व्ह केलं पाहिजे. and then developing the skills for how to do. नेमकं काय करायचं आहे त्याचे स्किल्स आपल्याला डेव्हलप करायचे. and of course checking if this result into a fulfilling life. आणि त्याच्यामुळे आपली लाईफ जी काय आहे ती परिपूर्ण लाईफ होण्यासाठी आपल्याला चेक करायचं, आपल्याला तपासायचं आहे. समजलं का? येस, हॅलो, Yes, sir. Yes, sir. हा, काही डाऊट असेल तर विचारा, कुठल्या पण एखाद्या पॉइंट बद्दल. Suppose you have values and skills. First priority to whom you will give? कोणाला देणार? Values. Values. And then second priority will be giving to skills. Why first priority we are giving to values? Because what to do in this life, and answer of this question will be getting from the values. नेमकं काय करायचं ह्याचा आन्सर आपल्याला व्हॅल्यूज तिकडून मिळणार आहे. आणि मग नेमकं ते कसं करायचं त्याच्यासाठी वी विल हॅव टू डेव्हलप स्किल्स, डिफरंट स्किल्स वी शुड हॅव. अँड देन बोथ थिंग्स विल हेल्प अस टू फुलफिल आवर लाईफ, टू मेक आवर लाईफ सक्सेसफुल. अँड देअरफॉर स्किल्स अँड व्हॅल्यूज आर इक्वली इम्पॉर्टंट. काय अडचण? हॅलो, No, sir. मग आता सध्या काय झालंय बघा ना, सद्यस्थिती काय आहे. The present education system has largely become skill biased. कौशल्यांकडे झुकलेली ही तुम्हाला एज्युकेशन सिस्टम दिसेल. लहानपणापासून तुम्हाला कौशल्य काय आहे, ठीक आहे, महत्वाचे आहेत ते. पण आपली प्रेझेंट एज्युकेशन सिस्टम जर बघितली तर ती कशी आहे, स्किल बायस्ड आहे. म्हणजे कौशल्याला जास्त पारडं झुकलेलं आहे तिकडे. आपण जर तराजू बघितला तर तराजूचं पॅन म्हणतो आपण इंग्लिशमध्ये त्याला, ठीक आहे. जिकडे जास्त वजन असतं ते पारडं खाली झुकतं तिकडे. मग इकडे कसं झालं बघा ना, प्रेझेंट एज्युकेशन सिस्टम जर बघितलं तर ते स्किल बायस्ड कडे जास्त झुकाव आहे. तिकडे स्किलला जास्त महत्व दिलं गेलेलं आहे ना, व्हॅल्यूजला कमी महत्व आहे असं म्हणलंय. हाय का हे असं? हॅलो, लहानपणापासून बघा तुम्हाला स्किल्स यायला पाहिजेत. व्हॅल्यू बद्दल कोण बोललंच नाही, बोललं तरी कमी बोललं गेलं, ते पुस्तकातच राहिलं, ते विचार कधी केलाच नाही आपण. येस, हॅलो,
Yes, sir. मग फॉर डेव्हलपिंग स्किल्स प्राईम एम्फसिस म्हणजे मुख्य भर आहे, जर आपले स्किल्स डेव्हलप करायचे असतील तर मुख्य भर हा आहे इज ऑन सायन्स टेक्नॉलॉजी विदाउट अ बेस ऑफ व्हॅल्यूज. कारण की स्किल्स जर डेव्हलप करायचे असेल तर मुख्य भर हा कशावरला दिला जातोय तर सायन्स आणि टेक्नॉलॉजीला दिला जातोय विदाउट अ बेस ऑफ व्हॅल्यूज. व्हॅल्यूजला बेस न ठेवता असं केलं जातंय. सद्यस्थितीचं वर्णन केलेलं आहे या स्लाइड मध्ये. ठीक आहे. स्किल्स कॅन ओनली हेल्प टू प्रोव्हाइड द मीन्स टू अचीव व्हॉट इज कन्सिडर्ड व्हॅल्युएबल. ज्या गोष्टी व्हॅल्युएबल आहेत, येतं का लक्षात बघा ना, त्या गोष्टी फक्त मिळवण्यासाठी आपल्याकडे स्किल्स पाहिजेत. एवढं शिकवलं जातंय आपल्याला. विचार करा ह्या गोष्टीचा बरं का. हे वाक्य महत्वाचं आहे ना, ताकदीचं आहे बघा ना. वन्स अगेन आय एम रिडिंग. स्किल्स कॅन ओनली हेल्प टू प्रोव्हाइड द मीन्स टू अचीव व्हॉट इज कन्सिडर्ड व्हॅल्युएबल. जे व्हॅल्युएबल कन्सिडर केलं जातंय, जे व्हॅल्युएबल मानलं जातंय, ते मिळवण्यासाठी स्किल्स ची मदत घेतली जाते आणि तेवढं शिकवलं जाते. लक्षात घ्या. It is not within the scope of science and technology to provide a way to decide what really is valuable. Actually valuable काय आहे ह्याचा विचारच नाही कोण करत आहे. आणि व्हॉट इज रिअली व्हॅल्युएबल हे सायन्स आणि टेक्नॉलॉजीच्या स्कोपच्या बाहेर आहे. येतं का लक्षात बघा. इट इज नॉट विदिन दी स्कोप ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी टू प्रोव्हाइड अ वे टू डिसाइड व्हॉट इज रिअली व्हॅल्युएबल. आज अजूनपर्यंत बरं का आपल्याला बरेच काही प्रश्न आहेत ज्यांची उत्तर आपल्यापाशी नाही आहेत आज ऍज अ ह्युमन बिईंग आहे. आज एवढी आपण टेक्नॉलॉजी केली, आज लोक चंद्रावरती गेलेत, मंगळावरती गेलेले, तिकडे पाण्याचा शोध चालू आहे, तिकडे जीव आहे का नाही याचा आपण विचार करतोय. पण कोरोना सारखा छोटा व्हायरस जो डोळ्यांना दिसत नाही ह्याच्यावर आपल्याला औषध नाही बनवता येत. 2-3 वर्ष झाले. येतं का लक्षात? हॅलो. Yes, sir. आज करोनाला आपण फेस करतोय, अख्खं जग फेस करताय ना. 2-3 वर्ष झाले बघा. अजून आपल्याला वॅक्सिन नाही सापडलेलं आहे, अजून आपल्याला ते थांबवता नाही येत आहे. मग हे स्किल्स फक्त जर आपण करत गेलो तर असे प्रॉब्लेम्स भविष्यामध्ये येत राहणार आहेत. लक्षात घ्या. व्हॉट इज रिअली व्हॅल्युएबल दॅट वी विल हॅव टू फाइंड आउट. मग ह्याचा हे सगळ्याचं बरं का, जर आपण स्किल्सला जर जास्त महत्व दिलं आहे तर ह्याचं काय होईल, द कॉन्सिक्वेन्स म्हणजे याचा परिणाम म्हणलाय ऑफ स्किल बायस्ड एज्युकेशन इज क्लिअरली विजिबल इन द फॉर्म ऑफ सिरियस क्रायसिस. गंभीर संकट घेऊन येणार आहे जर आपण फक्त स्किल्सला महत्व दिलं एज्युकेशन सिस्टम मध्ये. एखाद्याला छानपैकी कम्प्युटर वापरता येतं, एखाद्याला छानपैकी प्रोग्रामिंग करता येतं, हे स्किल्स आहेत. लक्षात घ्या. हे स्किल्स आहेत आणि त्याला पैसे मिळतात. एवढं शिकवलं जातंय आपल्याला. आणि मग फक्त स्किल्सला जर महत्व दिलं तर काय म्हणलं इकडं, द कॉन्सिक्वेन्स याचा परिणाम काय आहे तर स्किल बायस्ड एज्युकेशन इज क्लिअरली विजिबल इन द फॉर्म ऑफ सिरियस क्रायसिस. गंभीर संकट आणणार हे ऍट द इंडिव्हिज्युअल, तुमच्या वैयक्तिक लेवलला किंवा फॅमिली लेवलला किंवा सोसायटल किंवा एन्व्हायरमेंटल, ह्या चारही लेवलला आपल्याला फक्त स्किल बायस्ड एज्युकेशन सिस्टम ही गंभीर संकट आणणार. येतं का लक्षात? व्हॅल्यू एज्युकेशन का महत्वाचं आहे? हॅलो. हो सर. कोणाचं दुमत असेल तर फोरम इज ओपन, यू कॅन आस्क फ्यू क्वेश्चन्स, आय कॅन क्लॅरिफाय इट. Otherwise, we will go to next slide and we can stop our session. We have last 4 minutes with us. असं जरी बघा ना, व्हॅल्यू स्किल्स बद्दल बोललं गेलं इकडे, दोन्ही गोष्टी महत्वाच्या आहेत. पण पहिला प्रेफरन्स हा व्हॅल्यूजला द्यायला पाहिजे आणि दुसरा प्रेफरन्स हा स्किलला द्यायला पाहिजे. आणि ह्या दोन्ही गोष्टी एका सोबत एक गेल्या पाहिजेत. पण सद्यस्थिती करंट एज्युकेशन सिस्टम बद्दल ह्या स्लाइड मध्ये म्हणलेलं आहे, करंट एज्युकेशन सिस्टम ही स्किल बायस्ड आहे, कौशल्य पक्षपाती आहे. म्हणजे कौशल्याला जास्त वजन दिलेलं आहे ना की व्हॅल्यूजला. आणि त्याचे परिणाम काय होतील तर ह्या स्लाइड्स मध्ये दिलेलं आहे की इट इज क्लिअरली विजिबल इन द फॉर्म ऑफ सिरियस क्रायसिस, गंभीर संकट. आणि कुठल्या कुठल्या लेवलला,
4 लेवलला, इंडिव्हिज्युअल, फॅमिली, सोसायटी and environmental, which really right now we are experiencing in the form of COVID-19 pandemic situation and Omicron. येतं का लक्षात काय म्हणायचंय? Yes? Yes, sir. मी जातोय शेवटच्या स्लाइड कडे. इकडे आपला पहिला पॉइंट पहिल्या युनिट मधला आहे ना, गरज काय आहे हे संपतो इकडे. ठीक आहे. Thus there is a strong need to rectify, सुधारण्याची गरज आहे. जी काही सिच्युएशन आपण बघितली आहे, our education, present education system is totally and skill biased. स्किलला जास्त महत्व देणारी आपली एज्युकेशन सिस्टम आहे. सुरुवातीला बरं का, इंग्रज यायच्या आधी, इंग्रजांचं यायच्या आधी म्हणू आपण. ठीक आहे. आपल्याकडे व्हॅल्यूज होत्या. व्हॅल्यूज होत्या का? गुरुकुल पद्धती होती आणि व्हॅल्यूज होत्या. लक्षात घ्या. राजांची मुलं सुद्धा आहे ते गुरुकडे जाऊन शिकायचे आणि सगळ्यांना सेम नियम असायचे आणि त्या शिकण्यामधून एक युनिफॉर्मिटी होती की सगळे सेम लेवलचे आहेत. येतं का लक्षात? बघा. हॅलो. Yes, sir. आता कसं झालंय की काही विद्यार्थी त्यांच्याकडे पैसे जास्त असल्यामुळे कपडे वगैरे एकदम झगमगाटचे घालून येतात आणि त्याचा बाकीच्या विद्यार्थ्यांवरती परिणाम होतो. लक्षात घ्या ना. युनिफॉर्म शाळेमध्ये, कॉलेजमध्ये युनिफॉर्म असण्याची गरज का आहे? इफ यू विल फाइंड आउट द रिझन, so you'll get only one answer, that is to maintain the uniformity. सगळे विद्यार्थी समान आहेत. कोण श्रीमंत कोण गरीब अशी भावना तिकडे यायला नाही पाहिजे ना, बिकॉज ऑफ विच युनिफॉर्म इज रिक्वायर्ड इन स्कूल्स अँड कॉलेजेस. येतं का लक्षात काय म्हणायचंय, कसं म्हणायचंय? हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. काही जण म्हणतात युनिफॉर्म कशाला पाहिजे, युनिफॉर्म कशासाठी? त्याच्या मागे मोठा अर्थ आहे. सगळे समान लेवलचे. कसं होतं बघा ना, एखादा गरीब असतो, एखादा श्रीमंत असतो. श्रीमंत चांगले कपडे घालून येतो, गरीबाकडे पैसे नसतात, तो शिकायसाठी आलेला असतो. माहित नाही आता हे कसं सांगायचं. ठीक आहे. तर तो तिकडे काय होतं बघा ना, कंपॅरिझन न कळत होतं ते आणि त्याच्या मनावरती परिणाम होतात. गरीब ऍक्च्युली शिकायसाठी आलाय, तो शिकत नाही मग आहे. येतं का लक्षात? बघा. कंपॅरिझन झाल्यामुळे आहे. त्याच्यासाठी तिकडे युनिफॉर्म असला पाहिजे, सगळे सेम लेवलचे आहे अशी तिकडे एक समज यायला पाहिजे. त्याच वेळेस आपण ऍक्च्युली शिकू शकू. अदरवाईज इन्फिरियरिटी कॉम्प्लेक्स येतात, मनामध्ये न्यूनगंडाची भावना येते, मी कुठेतरी कमी आहे असं तिकडे विचार आला की विद्यार्थी शिकत नाही. लक्षात घ्या. शिक्षणापासून दूर जातो तो आहे. बरोबर काय हो? विचारांमध्ये काही चुकत असेल तर यू कॅन करेक्ट मी. इफ आय एम मेकिंग एनी रॉंग सेंटेन्स, इमिजिएटली यू विल हॅव टू कॅच अँड यू कॅन एक्सप्रेस युअर सेल्फ. आपलं डिस्कशन हे रॉंग वेने नाही गेलं पाहिजे. एवढं फक्त एक सगळेच मिळून काळजी घेऊया. 12 वाजलेले आहेत. शेवटचे 2-3 पॉइंट्स वाचून इकडे आपण थांबतोय. ठीक आहे. व्हॅल्यू एज्युकेशन इज क्रुशियल आहे, निर्णायक म्हणलं तिकडे बघा. मिसिंग म्हणजे घाळ, म्हणजे हरवलेली म्हणू आपण. लिंक आहे ती, दुवा आहे इन द प्रेझेंट एज्युकेशन सिस्टम. इन द प्रेझेंट एज्युकेशन सिस्टम व्हॅल्यू एज्युकेशन विल प्ले व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल म्हणूया, क्रुशियल रोल म्हणूया. आणि तो रोल काय असणार आहे? मिसिंग लिंक असणार आहे इन द प्रेझेंट एज्युकेशन सिस्टम. ह्या प्रेझेंट एज्युकेशन सिस्टम मधली हरवलेली लिंक आहे ती, हरवलेली दुवा आहे ती, हरवलेली कडी म्हणा. साखळी जशी असते त्या बघा ना, साखळीमध्ये कडी असते आणि मग त्या बऱ्याच कड्या एकत्र आल्यानंतर एक साखळी तयार होते. त्याला आपण इंग्लिशमध्ये लिंक म्हणतो, लिंक. So value education is missing link in the present education system. But more importantly, the prime need of value education is to understand human aspiration, to discover what is truly valuable in the life and work out the program for its fulfillment. सगळ्या जगाने एखाद्या गोष्टीला व्हॅल्यू दिली आहे म्हणून व्हॅल्यू आहे. ह्याचं बेस्ट एक्झाम्पल म्हणजे गोल्ड. सोन्याला आज जगामध्ये सगळ्याच देशांमध्ये
मागणी आहे बघा ना गोल्ड. का तर सगळ्यांनी त्याला किंमत दिली आहे, लक्षात घ्या. सगळ्यांनी त्याची किंमत, काही त्याच्यामध्ये ठराविक कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत, प्रॉपर्टीज आहेत, बिकॉज ऑफ विच ईच अँड एव्हरी ह्युमन बिईंग इज गिव्हिंग अँड व्हॅल्यू टू दी गोल्ड. मग ते कुठल्या पण देशात असू द्या, गोल्डला तेवढंच किंमत आहे, लक्षात घ्या. मग हे सगळ्यांनी जर किंमत दिली आहे तर त्याला किंमत आहे, लक्षात घ्या. आणि खरंच ते व्हॅल्युएबल आहे काय ह्याचा पण कुठेतरी विचार केला पाहिजे. सो व्हॅल्यू एज्युकेशन विल हेल्प अस टू अंडरस्टँड अँड व्हॉट इज ट्रूली व्हॅल्युएबल इन दी लाईफ. ह्या आयुष्यामध्ये खरंच काय व्हॅल्युएबल आहे हे जाणून घेण्यासाठी व्हॅल्यू एज्युकेशन आपल्याला मदत करणार आहे. आणि हे जर असं आपण जाणून घेतलं तर 100% इट इज दी प्रोग्राम आहे, हा उपक्रम आहे कशासाठी, फॉर इट्स फुलफिलमेंट. आपलं हे परिपूर्ण लाईफ करण्यासाठी, हॅप्पी सक्सेसफुल लाईफ करण्यासाठी, लाईफ मध्ये परिपूर्णता आणण्यासाठी व्हॅल्यू एज्युकेशन मदत करणार. थांबूया इकडे. चलो. पहिला पॉइंट नीड फॉर व्हॅल्यू एज्युकेशन काय आहे हे आपण थोडंसं समजून घेतलेलं आहे. ठीक आहे. काय अडचण असतील तर माझा टेलिग्राम आयडी आहे तुमच्याकडे, तुम्ही कधी पण कुठल्या पण विषयाबद्दल, ठीक आहे. मला वाटतं आपला UHV हा सगळ्याच विषयांच्या वरचा विषय मीच म्हणतोय, ठीक आहे. मला माहित नाही, कारण की सगळे प्रॉब्लेम्स ऍक्च्युली हे कुठले असतात बघा, इंडिव्हिज्युअल लेवल, फॅमिली लेवल, सोसायटल आणि एन्व्हायरमेंटल. ह्याच्या बाहेरचे प्रॉब्लेम सध्या तरी कोण सॉल्व्ह नाही करत आहे, ठीक आहे. ह्यातच आपण अडकून बसलोय. उद्या हे सगळं झाल्यानंतर मग वेगळे प्रॉब्लेम्स असतील जे दुसऱ्या काय म्हणणार बघा, गॅलेक्सीचे मे बी असतील. आपण जर तेवढं बुद्धिमान झालो आहे तर दुसऱ्या गॅलेक्सीमध्ये आलेले प्रॉब्लेम पण आपण सॉल्व्ह करण्यासाठी मग जाऊ. आधी आपल्याला समजून आहे, आपलेच प्रॉब्लेम सॉल्व्ह नाही होत आहे, दुसऱ्या विश्वाचा कसा विचार करणार आपण बघा. तर 4 लेवल्सचे प्रॉब्लेम्स आहे ना सॉल्व्ह करण्यासाठी आपल्याला हा विषय नक्कीच मदत करेल अशी अपेक्षा ठेवत आपण आजचा सेशन संपवत आहे ना. थँक्यू व्हेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन. आय होप एव्हरीवन हॅज मेन्शन रोल नंबर्स इन द चॅट बॉक्स. थँक्यू.